सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू माई चैनल ऑल इन वन विद रुपिंदर। एज यू नो कि आप मैरिज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक डिस्कस कर रहे सी। सो वो प्रीवियस वीडियोज़ के आप मीडियन मीन मीडियन इन इनकलूसिव सीरीज़ ये सारे टॉपिक ने जोड़े वो डिस्कस किए सी। सो उन्होंने तुसी मेरे चैनल ऑल इन वन के उपर जाके देख सकते हैगे हो। सो अज की वीडियो के आप डिस्कस करांगे मीडियन ऑफ सीरीज़ विद अनईक्वल क्लास इंटरवल्स। जो साढ़े कोल क्लास इंटरवल ने जोड़े वो अनईक्वल दिते हो, मतलब कि वो ईक्वल ना हो, तो उस केस दे विच असी मीडियन है जोड़ा उन्होंने किवें फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी अज की वीडियो। जिमें कि प्रीवियस वीडियोज़ के जो आप मेन डिस्कस किया सीगा तो वो जोड़ा जो अपने कोल अनईक्वल क्लास इंटरवल्स आ जाते सी, जिमें कि आपको आ दिते हुए ने। इत्थे तुसी देखो कि 5 का गैप आ रहा है, फिर 5 का गैप आ रहा है, उस तो बाद 10 का गैप आ रहा है, फिर 20 का गैप आ रहा है ना, उस तो बाद फिर 20 का, फिर 20, फिर 30 का गैप आ रहा है। सो उस टाइम पर असी की किया सीगा, असी इंटरवल्स नू इक्वल कर लिया सीगा और इक्वल करन तो बाद असी इस क्वेश्चन नू सॉल्व किया सीगा। सो इत्थे भी जदों असी मीडियन फाइंड करते हैं, मीडियन के दौरान भी तुसी इन्हां इंटरवल्स नू इक्वल कर सकते हो, बट अगर तुसी इन्हां नू एज इट इज़ अनईक्वल ही तुसी इन्हां नू सॉल्व करना चाहुंदे हो तो तुसी इन्हां नू अनईक्वल भी सॉल्व कर सकते हैगे हो। सो मीडियन दे विच इस तरह की शर्त नहीं हुंदी कि तुसी इन्हां नू पहलां इक्वल करना है, बट अगर तुसी एक ही कंसैप्ट माइंड विच रखना चाहुंदे हो कि चाहे तुसी मीन कड्डो, चाहे तुसी मीडियन कड्डो, चाहे तुसी मॉड कड्डो, तुसी इंटरवल्स नू इक्वल करना है तो तुसी इन्हां नू इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर दे विच कोई डिफरेंस है जोड़ा वो नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चाहे तुसी इक्वल क्लास इंटरवल नाल इनू सॉल्व करो, चाहे तुसी अनईक्वल क्लास इंटरवल नाल इनू सॉल्व करो। सो मैं पहला थोनू इन्हां इंटरवल्स नू इक्वल करके दिखा दिन्नी हाँ कि ये इक्वल किवें हुंदे ने, और उस तो बाद इट्स योर चॉइस कि तुसी इनू किवें फॉलो करना है। सो क्लास इंटरवल्स नू असी इक्वल किवें कर सकते हैं। देखो 0 तो 5 तो 5 तो 10, ज़्यादातर साढ़े कोल जिहड़े इंटरवल ने जिवें 10 तो 20, 20 तो 30, इस वीडियो नू असी प्रॉपर डिटेल दे विच असी कीता होया। सो उन्होंने तुसी मीन वाले टॉपिक दे विच जाके तुसी इहनूं देख सकते हैगे हो। टाइप्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के अंडर असी इस टॉपिक नू डिस्कस कीता होया। सो इत्थे मैं की करूँगी, सब तो पहला मैं 2 इंटरवल कंबाइन करूँगी। जो मैं 5-5 गैप के 2 इंटरवल कंबाइन कर लैनी हाँ, 0 तो 10, 10 तो 20, 10-10 का गैप शो होने लग गया ना, 20 तो 30, 10-10 का गैप लै लांगे असी। अगे साढ़े कोल आ रहा 30 तो 50, इनू मैं 2 पार्ट्स च डिवाइड कर दूँगी। ये बन जाएगा 30 तो 40 तो 40 तो 50। फिर मेरे को हैगा 50 तो 70, इनू भी मैं तोड़ दूँगी, 50 तो 60 तो 60 तो 70। मतलब असी सारे इंटरवल आ जिहड़े वो 10-10 के गैप नाल बना लांगे। नैक्सट 70 तो 100, जो असी इनू तोड़ांगे ये बनेगा 70 तो 80, 80 तो 90 तो 90 तो 100। सो इस तरीके नाल तुसी इंटरवल्स नू तोड़ के, जिवें कुछ इंटरवल्स नू असी इकट्ठा कर लिया तो कुछ इंटरवल्स नू असी की कीता हैगा, उन्हां नू असी तोड़ के इन्हां दा गैप कितना लै आए असी 10-10 का गैप लै आंदा। सो हुण तुसी देखोगे कि इंटरवल ने जिहड़े वो की हो चुके ने, इक्वल हो चुके हैं। सो जदों असी इंटरवल्स नू इक्वल कर लिया तो हुण सानू नाल फ्रीकुएंसी है जिहड़ी वो भी चेंज करनी पएगी। सो फ्रीकुएंसी किवें चेंज होएगी, मैं आ 2 इंटरवल इकट्ठे कीते सी, 0 तो 5 तो 5 तो 10, ये तो मैं एक ही इंटरवल बना लिया 0 तो 10। तो मतलब अगर मैं 2 इंटरवल इकट्ठे किए ने तो उन्होंने फ्रीकुएंसी भी इकट्ठी होएगी। सो इत्थे फ्रीकुएंसी बनेगी 27। 10 तो 20, इन्हां दोनों नूं ऐड किया, जो मैं इस फ्रीकुएंसी नूं ऐड करके मैं किहदी फ्रीकुएंसी बनाती, 0 तो 10 की फ्रीकुएंसी बनाती। 10 तो 20 ये मैं एज इट इज़ लिया सी, इहदी फ्रीकुएंसी भी मैं एज इट इज़ ही रखूँगी। 20 तो 30 इंटरवल में इदा ही रखा, यदी फ्रीकुएंसी भी इदा ही रहूगी। नैक्सट देखो 30 तो मैं 40 बना लिया तो 40 तो 50, मतलब इस इंटरवल में मैं किन्ने पार्ट्स विच तोड़िया, 2 पार्ट्स दे विच।
30 ਤੋਂ 50 ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਤੋੜਤਾ ਸੀ, 30 ਤੋਂ 40 ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਆਹ 42, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 21। ਸੋ ਇਹ ਵੀ 21 ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 21 ਬਣੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ 50 ਤੋਂ 70। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ, ਸੌਰੀ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ, 50 ਤੋਂ 60 ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 70। ਇਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14। ਸੋ ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 7। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 7 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ 70 ਤੋਂ 100। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਤੋੜਿਆ, 70 ਤੋਂ 80, 80 ਤੋਂ 90 ਅਤੇ 90 ਤੋਂ 100। ਇਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 8। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਲ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2.6। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, 2.6 ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨਇਕੁਅਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖੂੰਗੀ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ 20 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 50, 50 ਤੋਂ 70 ਐਂਡ 70 ਤੋਂ 100, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ 12, 15, 25, 40, 42, 14 ਐਂਡ 8। ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਐਫ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 12 + 15 27, 27 + 25 52, 52 + 40 92, 92 + 42 134, 134 + 14 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 148। 148 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 156 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ CF ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ F ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 156 ਅਤੇ CF ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 156 ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ M ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਨ, N ਬਾਏ ਟੂਥ ਟਰਮ। N ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, N ਅਤੇ F ਦਾ ਟੋਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। F ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 156, ਸੋ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ 156। ਸੋ 156 ਅਪੋਨ ਟੂਥ ਟਰਮ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 78th ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 78 ਹੈ ਇਹ CF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 78 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 78 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 92 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 78 ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 92 ਤੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 92 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਸਰਕਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, L1 ਪਲੱਸ n/2 ਮਾਈਨਸ CF ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ F ਇੰਟੂ I। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ L1 ਚਾਹੀਦਾ। L1 ਕੀ ਹੈ? ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 20 ਤੋਂ 30। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ? 20 ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ n/2 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ 78 ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ CF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ, ਆ CF ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 78 ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ CF ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। F ਆ F ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ F ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 40 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਲਵਾਂਗੇ। I ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ? 10 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਲ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। L1 20, n/2 78, CF ਸਾਡਾ 52, F ਸਾਡਾ 40 ਔਰ I ਹੈ ਸਾਡਾ 10। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ 20 ਪਲੱਸ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 52 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 26/40 ਇੰਟੂ 10। ਇਹ 20 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। 10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 4। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 26/4 20 ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6.5 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 26.5 ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਈਕੁਅਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਵਿਦ ਰੁਪਿੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।